کوئی دم کا چہچہا ہم سفیروں باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اور دولت مندو سنو، ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ اس بچے ماشاءاللہ اس بچے کا 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس کو دن دنی رات چوگنی ترقی کے ساتھ ساتھ مولا تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، ہر طرح کی بیماریوں سے انہیں محفوظ و معمون فرمائے۔ محبت سے بولیے آمین، اور پیار سے بولیے آمین، محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ اب ایک سے سنیے، دولت ہے، پیسہ ہمارے پاس بہت ہے، بہت کماتے ہیں، بہت ہے ہمارے پاس، کروڑوں کا بینک بیلنس ہے، لاکھوں کی پراپرٹی ہے، لیکن حضرات جب ہماری آنکھ بند ہوگی، قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، جب موت آ جائے گی تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں کی یہیں رہ جائیں گی، یہیں رہ جائیں گی، بس ساتھ میں اگر کچھ جائے گا تو بس وہی 1.25 گز کا کپڑا، بدن میں خاکی کپڑا جائے کہ دل سو کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، کہ دل سو کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہنا زانا ہو، اس تنے پہ جانے پر خالی کفن رہ جائے گا، اس تنے پہ جانے پر خالی کفن رہ جائے گا، بس جو جائے گا یہ خالی کفن ہوگا۔ اس کفن کی تیاری آپ کو کرنی ہے، ہمیں کرنی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت آ کر کے رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں بند ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں گیا وہی انتقال ہو گیا، کہتا ہے کہ مہمانی کھانے گیا وہی انتقال ہو گیا، پورنیہ جا رہا تھا وہی انتقال ہو گیا، کٹیہار گیا وہی انتقال ہو گیا۔ قرآن نے تو پہلے فیصلہ کر دیا اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی رہو یدرککم الموت، موت کا فرشتہ تیرے پاس آ جائے گا، آ جائے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم اپنے آپ کو کہیں چھپا لو، کسی طرح کی گولی کالی کوٹری میں بند کر دو، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوا ہو آئے دنیا میں بہت آنے والے، دولت مند بڑے بڑے آئے، قارون آیا چلا گیا، شداد آیا چلا گیا، فرعون آیا چلا گیا، حامان آیا چلا گیا، نمرود آیا چلا گیا، آج کا بھی فرعون آیا ہے، وہ بھی چلا جائے گا، رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، وقت آئے گا اسے بھی جانا ہوگا، اسی لیے ہم اور آپ اپنے اس جانے کی تیاری میں رہے، انشاءاللہ العزیز جب جب تیاری ہوگی آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگی، اور جب زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا وہ زندگی اتنی پیاری زندگی ہوگی کہ زندگی یہاں بھی کام آئے گی قبر کی منزل میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت۔ یا رسول
माशाअल्लाह हमारे फखरुद्दीन चचा ने दिया है। मौला तबारक व तआला उन्हें हर तरह की बीमारियों से महफूज मामून फरमाए और उनकी अहलिया मुहतरमा को जन्नत नसीब फरमाए। रात में अर्ज़ कर रहा था, मैं अपनी गुफ्तगू का एहतराम करने जा रहा हूँ। पंखा क्या हो गया? बंद हो गया पंखा? अगर चालू होना है तो चालू कर। दुरूद पाक भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद इमादनी जिद वल करम वालिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अगर बाप जिंदा हो, माँ जिंदा हो तो एक हाथ अपने माँ बाप के नाम पे, और अगर जिंदा ना हो तो उनकी जो है दुआए मग़फ़िरत के लिए, उनकी जो है कामयाबी के लिए दोनों हाथ उठाइए, बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात बस आखिरी हदीस में पढ़ रहा हूँ और आखिरी हदीस पढ़ करके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। कसम खुदा की अगर इस हदीस से बात हो, अगर आपने दिल में बसा लिया, कसम खुदा की आप यहाँ पर ही नहीं बल्कि अल्लाह अकबर कबीरा आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, कब्र की जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, हश्र का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। और याद रखना मुस्तफा जाने रहमत के दीवानो जिंदगी को अनमोल बना दो, जिंदगी को कीमती बना दो, जिंदगी को प्यारी बना दो, जिंदगी को अच्छी बना दो। इसलिए कि रब ने ये जिंदगी दी है, रब ने ये जिंदगी दी है और जिंदगी की खूबत दी है। तो जिंदगी इसलिए नहीं दी है कि तुम बेईमान बन जाओ, जिंदगी इसलिए नहीं है कि तुम झूठ बोलो, जिंदगी इसलिए नहीं है कि तुम गीबत करो, जिंदगी इसलिए नहीं है कि तुम दूसरे मुसलमान को गाली दो, जिंदगी इसलिए नहीं है कि तुम भाई को सताओ, जिंदगी इसलिए नहीं है कि अपने पड़ोस को सताओ, जिंदगी इसलिए नहीं है कि नमाजी बन के घूमो, जिंदगी इसलिए नहीं है बेईमान शैतान बन के घूमो, जिंदगी इसलिए नहीं है कि चोर डाकू बन के घूमो, जिंदगी इसलिए नहीं है कि ताश खेलते रहो, जिंदगी इसलिए नहीं है कि जुआ खेलते रहो, जिंदगी इसलिए नहीं है कि शराब की भट्टी को आबाद करते रहो। बल्कि सुनो, अगर रब ने जिंदगी दी है तो जिंदगी को अनमोल बनाओ। और जिंदगी को अनमोल कैसी होगी? आओ सरकार ताजु शरिया बरेली की धरती से पुकारते हैं, एक पैगाम देते हुए नजर आते हैं। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए दादा इसके नबी, ये चलो कब्र में है चराने लहद रोशनी। जिंदगी को अनमोल बना लीजिए, कसम खुदा की कब्र की जिंदगी अनमोल बन जाएगी, कब्र की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, कब्र का माहौल अच्छा हो जाएगा। और जब कब्र का माहौल अच्छा हो जाएगा, हमारा ईमान कहता है हश्र का माहौल भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। वक्त काफी हो चुका है ना, और हमें जाना भी होगा, उलमाए किराम को भी अपने अपने मंजिल पे जाना है। हज़रात मोहतरम, इसीलिए मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाहूँगा। लेकिन एक आखिरी पैगाम जो हमारे इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार सैयदी सरकार आला हज़रत ने दिया है, बड़ा ही अच्छा पैगाम। उस पैगाम को दिल की तख्ती पर नोट कीजिए, पूरा मजमा जी लगा कर दुआ देते हुए मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दे दे पैगाम या सलात व सलाम पढ़े, या आगे का प्रोग्राम और भी शायद उलमा अगर रह गए तो पढ़ेंगे। बोले सुना दे। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला माशाअल्लाह। देखिए हमारे अहमद रज़ा भाई वहाँ बैठे हुए थे, अच्छा नहीं लग रहा था, कहने वाले आ गए इमाम साहब माशाअल्लाह, बड़े खुशबू शायर, बहुत दूर दूर तक दौरा करते हैं। अल्लाह ताला इनकी आवाज में कशिश अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे उलमाए अहले सुन्नत, हुफ़ाज़ अहले सुन्नत के इल्म व अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। उलमा की दुआ भी लीजिए, उलमा को दुआ भी दीजिए। आज तो हम लोग इमामे की बुराई करते हैं, होटल में बैठ गए, अगर 1 मिनट लेट हो गए खाली घूमते रहा। अगर कभी घर चले गए, एक दिन के बजाय दूसरे दिन आ गए, पता नहीं इमाम साहब का कमी खत्म नहीं होगा। ये भैया इमाम साहब हैं, वो जिन्नात नहीं है, भूत नहीं है, उनका भी बाल बच्चा है, उनके भी जरूरत है, वो इमाम है। इमाम
امام کو امام کی طرح سمجھو، امام کو امام کی طرح محبت کرو، امام کو امام کی حیثیت سے دیکھو، امام کو محبت کی نظر سے دیکھو گے۔ قسم خدا کی اگر دنیا میں تم نے دیکھا ہے کل میدان محشر میں میرے آقا نبیوں کے امام رسولوں کے امام اگر ان کی نظر رحمت تم پر پڑ گئی، قسم خدا کی میرا عقیدہ ہی نہیں، ایمان کہتا ہے تیرا بیڑا پار۔ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سونا جنگل، بولیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ یہ نعت میں فرمائش سے سناتا ہوں، بہت پیاری نعت ہے، اور وہ بھی اس عاشق رسول کی نعت ہے جس عاشق رسول کی نعت کا ہر مصرع شعر نہیں، دو مصرے کو شعر کہتے ہیں، ہر مصرع بلکہ یوں کہیے کہ ہر لفظ حدیث مصطفیٰ کی عکس اور حدیث رسول کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر ایک بار بات مان کہ